के साथ बहुत सरस लगाई देव ना घरे जल्दी लगाओ ना मैं सेल्फी लेवानी हो सेल्फी नहीं અને મઢાવી દેવાનું ઘરે પછી મોટા થશે ને તમને ખબર પડશે ઓ મેં આ તારીખે આવું કર્યું ડેટ લખી દેવાની છે રાઈટ ચલો બેટા चलो बेटा बच्चा सेल्फी ले हो घर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमादरणीय प्रशासक महोदय जी का शुभागमन हो चुका। हम जानते हैं कि भारत की परंपरा के अनुसार अतिथियों का सत्कार उनका स्वागत हमारी अब मेरा नम्र अनुरोध सिलवासा नगर परिषद हम ईश्वर आशीर्वाद की वंदना के साथ करते हैं और दीप प्रज्वलन उसका एक प्रतीक है। दीप प्रज्वलन के साथ ही हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा की जो हमारी भद्र भावना है उसे हम सभी देशवासी आपसी से जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता ये हमारी भद्र भावना है। हम जानते हैं हर घर तिरंगा अभियान को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में महत्तम जन भागीदारी की अपील हेतु इस आयोजित जागरूकता समारोह के हर घर तिरंगा अभियान को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हमारा संघ प्रशासन कटिबद्ध है। આપણે જે આ સવર્ણ જ્યારે આપણી પાસે આ ક્ષણ આવી રહ્યું છે કે 75 યર્સ થયા આપણી આઝાદી ને આપણી ફ્રીડમ ને તો એટલે જ આ પ્રોગ્રામને કરવામાં આવશે અને આની સાથે સાથે જે 5 કી થીમ્સ છે કે આપણે સૌથી પહેલા તો આપણી જે ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ છે એને ના ભૂલીએ અગર આપણે એનો સરવાળો કરીએ તો એક દર 15 मिनट में एक इवेंट ऑर्गेनाइज થઈ રહી છે અંડર આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અને આ લાસ્ટ 75 વીક્સ થી ચાલી રહી છે। ત્યાં પર સેલ્ફી બૂથ જોયેલા હશે એક સિમ્પલ ક્યુઆર કોડ છે ફોટો લેવાનો છે અને અપલોડ કરવાનો છે તો ધેટ ઇઝ ઓલસો અ બિગ રેવોલ્યુશન ધેટ ઇઝ ઓલરેडी हैपनिंग एंड મારી આપ બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે એમાં પણ બળી ચડીને હિસ્સો લઈએ। तिरंगा के अभियान के लिए लोगों के बीच में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे वो जो पूछ रहे थे कि हमको तिरंगा कौन देगा। तो हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं सर ये बातें बता के कि मोदी जी ने फ्री राशन और फ्री वैक्सीनेशन दिया था लेकिन एक देशभक्त या भारतीय होने के नाते आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने खर्चे पर एक छोटा तिरंगा लेकर अपने घरों में फहराना है। और सर एसएमसी की तरफ से हमारे सीओ सर ने भी सबको एनकरेज किया है कि हम लोग दादरा नगर हवेली में एक ही टाइम पे गुब्बारा फुलाकर एक ही टाइम पे रिलीज करेंगे। ये कुछ हम लोग यूनिक करने की कोशिश करेंगे। यात्रा होती है तो साथ ही साथ लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारे देश के प्रति। डेली जो मैसेजेस जाते हैं पेरेंट्स को एटलीस्ट पेरेंट एक बार उसको देखता है तो वो भावना जगेगी। दूसरा 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हमने अद्वैता गुरुकुल सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ आज़ादी का महोत्सव जो है उसमें हमने डेली 5 क्वेश्चंस बच्चों के लिए हम भेजते हैं ताकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको मिले। क्वेश्चन आंसर्स दोनों भेजते हैं। पीटीएम हमने ऑर्गेनाइज किया है कमिंग वीक में और इस वीक में भी ताकि जब पेरेंट्स आ रहे हैं तो हम पेरेंट्स से साथ साथ बात भी करें और उनको इसके बारे में जानकारी भी दें। तीसरा ये कि बच्चों को पूरा नेक्स्ट वीक जो है हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं एंड 15 अगस्त को जैसे आपने बताया कि वो अपनी हर एक राज्य की वेशभूषा में आए तो ऑलरेडी हमने ये चीज कर रखा है तो अच्छा लगा सुन करके कि हम भी सही दिशा में चल। शनि બંને મિત્રો કર્તવ્ય ભાવની વાત કરી છે। એવું થઈ શકે એક વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ માટે આપણે આટલું કર્યું આપણે ડ્યુટીઝ શું છે સ્વચ્છતા રાખીએ આ કરીએ બાળકને ભણાવીએ વગેરે 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 જેટલા તમારા મગજમાં વિચાર આવે આવું એક સરસ મજાના મુદ્દા તૈયાર કરીને સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપની અંદર પણ એને સર્ક્યુલેટ કરીશું। એક અવેરનેસનો પ્રોગ્રામ પણ થશે એમાં સારો વિચાર કરી શકે।
મહારાષ્ટ્રમાં હતો શિવાજી મહારાજ, પંજાબમાં હતો ગુરુ ગોવિંદસિંહ, ભગતસિંહ, મધ્યપ્રદેશમાં હતો ચંદ્રશેખર આઝાદ, એમ અલગ અલગ વેશભૂષા સાથે પોતપોતાના ટીમનું નેતૃત્વ કરતા હોય એવું પણ થઈ શકે, એવું કરી શકે. આપણા માટે ગૌરવનો વિષય છે એ પડી ન જાય. ભારે પવન આવે એવું કઈ થાય તૂટી નીચે ન પડી જાય એની પૂરેપૂરી કાળજી રાખી જ ચિંતા કરે. યુવાઓ એક રેલી કરશે એટલે આપણે જરા ડિવિઝન ના કરીએ. એમની વાત ઉપરથી મને જરા એલોબ્રેટ કરું છું. એવું થઈ શકે કારણ કે દમણ, તો દમણમાં જપોર બીચ છે એ આખા બીચ ઉપર એક્સ સર્વિસમેન, ઇન્ડસ્ટ્રી, લેબર, યુથ, પ્લેયર્સ, અલગ અલગ સમાજ, કેરાલા, મહારાષ્ટ્ર, ઓરિસ્સા, બંગાળ, આંધ્રા, તમિલનાડુ પોતપોતાની વેશભૂષામાં પોતે આવે, હાથમાં ત્રિરંગા હોય, પોતે પોતાના જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય, નૃત્ય હોય, પોલીસ, સરકારી અધિકારી, કર્મચારી કેવી રીતે કરી શકાય. અહીંયા તમારું આ જે રિવરફ્રન્ટ છે, રિવરફ્રન્ટથી રેલી સ્વરૂપમાં આખા ગામની અંદર શા માટે ન ફરી શકાય એનો એક રૂટ નિશ્ચિત કરી શકાય. કેમ કલેક્ટર અને બધા અધિકારી મિત્રો અને બધા જ લોકોને હું કહું છું કે સાથે બેસી અને કેવી રીતે થઈ શકે એવું કરવું જોઈએ. કેમ એ જરા તમે વિચારો, મને એમ લાગે કે આ કરવાથી એ જરા અને કઈ તારીખે કરવું જોઈએ. 13, 14, 15 છે તો 15મી તો સવારથી આખા દિવસના કાર્યક્રમો છે. 14 તારીખે થઈ શકતું હોય તો 14 તારીખે સાંજના ટાઈમે અથવા તો સવારે કેવી રીતે થાય એવું બંને જગ્યાએ એક સાથે થાય. સિલવાસા, દમણ અને દીવમાં પણ ગોગલા બીચ છે અથવા તો નાગવા બીચ છે ત્યાં પણ આ થઈ શકે. અથવા કુકરી જે મેમોરિયલ છે, કુકરી મેમોરિયલ થી શરૂઆત થાય અને એનો એન્ડ થાય કુકરીનું જે શીપ છે એ શીપ ઉપર આવી એની ત્યાં સમારોહ કાર્યક્રમ થાય. આવું કેવી રીતે કરી શકાય એ દીવ પણ જરા ત્યાં કલેક્ટર ઓફિસ અને દીવના અગ્રગણ્ય નાગરિકો સાથે બેસી ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ બધા મિત્રો આજે આપણે એક વિશેષ હેતુથી એકત્રિત થયા. સામાન્ય રીતે સરકારી કાર્યક્રમની અમલવારી, સરકારી કાર્યક્રમનું આયોજન કોઈ એક ઉત્સવના રૂપમાં કોઈ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવાની હોય, આવા અનેક હેતુસર સંઘ પ્રદેશ પ્રશાસન અને ગામના નાગરિકો વચ્ચે વાર્તાલાપ અનેક વખત છે. પરંતુ દેશના સ્વાભિમાનને પ્રતીક, દેશના સ્વાભિમાનના સંદર્ભમાં ભાઈ સુમનભાઈએ કહ્યું એમ 75 વર્ષમાં કદાચ આ પહેલો પ્રસંગ હશે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી સમગ્ર દેશવાસીઓને તિરંગા સાથે જોડવાનું કામ કર્યું હોય તો પહેલી તો સામાન્ય રીતે અનુભવ તમને મને વધારે હશે. 15મી ઓગસ્ટ, 26 જાન્યુઆરી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડે હોય કે રિપબ્લિક ડે હોય, ઈમાનદારીથી મિત્રો ખૂબ દુઃખ સાથે અહીં બેઠેલા સૌ કોઈ મારા વક્તવ્ય પછી ઘરે જઈને એની ચિંતા કરતો વિચાર કર્યો. 15મી ઓગસ્ટ કાર્યક્રમ એટલે જવાબદારી અથવા તો 26મી જાન્યુઆરીનો કાર્યક્રમ એટલે એની જવાબદારી માત્ર ને માત્ર સરકારની હોય. આવી એક સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ થાય, પોલીસ બેન્ડ હોય, પરેડ હોય, કાર્યક્રમ થાય, વિવિધતા હોય, ધ્વજવંદન થાય, રાષ્ટ્રગાન થાય, એમાં સરકારી નોકરો, પોલીસ આટલા લોકો હોય. બાકી માંડ આગળીના વેઢે ગણી શકાય, આગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા 5-25-100 લોકો માત્ર કાર્યક્રમો. વાત સાચી છે કે ખોટી છે?
મિત્રો અહીં પહેલું કારણ હશે કદાચ કે આ દિશામાં કોઈએ પ્રયાસ નથી કર્યો. કારણ બીજું કદાચ એ પણ હોઈ શકે કે અહીંયા બેઠેલા જેટલા મોટા ભાગના લોકો છે એકાદ વડીલને વાત કરતા કે જેનો જન્મ 47 પછીનો હશે, આઝાદીના સંગ્રામની એના બલિદાનોની વાત આપણા સુધી માત્ર ઇતિહાસના માધ્યમથી આપણે જાણતા હોય, એમાં પ્રત્યક્ષ રીતે સહભાગી થવાનો સૌભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત નથી થયું. એનો અર્થ એવો પણ નથી થતો કે એને આપણે વિસરાવી દઈએ, એને ભૂલી દઈએ. મિત્રો, આપણા મનમાં આ દેશ માટે, દેશના સન્માનીય પ્રતિકો માટે, રાષ્ટ્રભક્તિના સર્જનમાં લેશ માત્ર સંશય નથી, લેશ માત્ર સંશય નથી. અહીં બેઠેલો પ્રત્યેક વ્યક્તિ અથવા તો દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક એની રાષ્ટ્રભક્તિ માટે, એની નિષ્ઠા વિશે શંકા કરવાનો મને તમને કોઈ અધિકાર નથી. પરંતુ આ જે કાર્યક્રમ છે, કદાચ મને એવું લાગે છે અંગારો છે, અંગારાની ઉપર કદાચ એશ થોડી કદાચ રાખ ઉપર આવી ગઈ હશે, એને જરા ખંખેરવાનું કામ છે. અંદર તો ધગધગતો જ્વાળામુખી છે, આ બિલકુલ સ્પષ્ટ. એને ઉજાગર કરવાનું એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ છે. કન્વિન્સ કરવાની પદ્ધતિ પણ જુઓ કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી આપણને ભૂખ્યા સુવા નથી દીધા, તો એક જગ્યાનો ખર્ચો આપણે કરી શકીએ. કેટલો ઉત્તમ વિચાર છે. કન્વિન્સ કરવા માટેની પદ્ધતિ તમે જુઓ. ભાઈ ટોકિયા અને ઇમરાને જે વાત કરી, તો આઉટ ઓફ બોક્સ છે. આપણે અધિકારો માટે તો સતત જાગૃત રહ્યા અને લડતા રહ્યા, શેરીઓમાં પણ આ ઉતરી પડ્યા, પણ આપણે પોતાના કર્તવ્ય પ્રત્યે કેટલા સમાન છીએ આ વાત પણ આ મહોત્સવની સાથે જોડવાની એમને જે વાત કરી છે, આ વાતનો આવકારું છું અને તમામ મિત્રોને કહું છું ત્યારે વધાવી દઉં. ખૂબ સુંદર વાત મિત્રો. આ આખા ઉત્સવની મહોત્સવ શબ્દ કહું છું, કાર્યક્રમ નહીં, ઉત્સવની મહોત્સવ છે. આ આખા મહોત્સવમાં થોડી સભાનતા, થોડી કાળજી, જેના કારણે ક્યાંક આપણે જે ઈચ્છે કે નક્કી કરેલા પ્રોટોકોલ્સ છે, ધ્વજ નીચે ન અડી જાય, ફાટેલો ધ્વજ તો ન ફરકાવીએ, ફાટેલો ધ્વજ તો ઉતારી લઈએ, એની સાઈઝના સંદર્ભમાં જે નિશ્ચિત કરેલું છે એ બધું થઈ શકે, આ બાબતોની થોડી કાળજી રાખે. અહીંયા મોટા ભાગના લોકોના હું સ્ટેટસ જોઉં છું સોશિયલ મીડિયાના. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કેટલો નાનકડો વિચાર આવ્યો. સોશિયલ મીડિયાના સ્ટેટસમાં ત્રિરંગો આપણે નેશનલ ફ્લેગ લગાવીએ. હું માનું છું આજ દેશમાં કદાચ ખૂબ ઓછા લોકો બાકી હશે કે જેને પોતાનું સ્ટેટસ તરીકે ત્રિરંગો નામ. આજ બતાવે કે દેશના નાગરિકોમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો ભાવ કેટલો જ્વલંત છે, કેટલો પ્રબળ છે. આ એનો ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે હું મારા ધંધામાં એક ઈમાનદારીપૂર્વક ધંધો કરીશ. હું મારી ક્વોલિટી છે, ક્વોલિટીમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ ક્યારેય નહીં કરું. હું સવારે કદાચ વહેલો નિયમિત રીતે ઉઠી અને વ્યાયામ કરીશ. આ બધા સંકલ્પો દેશ માટે જ છે. વ્યક્તિગત ફાયદો એનું કારણ છે, એક થિયરી છે. વ્યક્તિ નિર્માણ દ્વારા સમાજ નિર્માણ અને સમાજ નિર્માણ દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ. એક સશક્ત શક્તિશાળી વ્યક્તિ એનો સમૂહ બને, એક સમાજ બને, એનો સમાજનો સમૂહ બનીને એક સશક્ત રાષ્ટ્ર બનતું હોય. એટલે તમે કરેલો નાનો મોટો કોઈ પણ સંકલ્પ એ રાષ્ટ્ર માટે બિલકુલ ઉપયોગી બની જશે. આ જાગૃતિનો કાર્યક્રમ, તમારામાં પડેલો ભાવ, આ 13, 14, 15 અને એના પહેલા પણ
એ જ્વાળામુખીની માફક ભભૂકીને બહાર આવશે અને મને એમ લાગે છે, મને તો સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા. હું નિરાશાવાદી માણસ નથી, હું આશાવાદી માણસ છું અને મને પોતાની એક ચોક્કસ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના કુશળ નેતૃત્વમાં આ દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક રાજકીય કોઈ પણ જાતના એકબીજાના રાખ્યા સિવાય આ દેશને વિશ્વગુરુના સ્થાન પર બિરાજમાન કરવા માટે પોતાનાથી બધું જ યોગદાન આપવા માટે